चलो विद्यार्थी मित्रों धोरण 8 विषय विज्ञान और चैप्टर नंबर 11 बळ और दबाण में आगळ वधीए। आज आ चैप्टर छेल्लो लेक्चर है। आ लेक्चर साथ चैप्टर पूर्ण थाय छे। चैप्टर नंबर 11 बळ और दबाण। लास्ट टाइम आपणे बिन संपर्क बळ में गुरुत्वाकर्षण बळ अने त्यार पछी लास्ट टाइम आपणे बिन संपर्क बळ में गुरुत्वाकर्षण बळ विषे भण्या कि गुरुत्वाकर्षण बळ कोने कहेवाय, गुरुत्वाकर्षण बळ कोने कहेवाय अने त्यार पछी दबाण विषे डिटेल में भण्या। ओके, आजे आपणे प्रवाहीओ अने वायुओ द्वारा लगाडवामां आवतुं दबाण, प्रवाहीओ अने वायुओ द्वारा लगाडवामां आवतुं दबाण एना विषे समजीशुं कि प्रवाहीओ अने वायुओ द्वारा कई रीते दबाण लगाडवामां आवे छे। प्रवाहीओ अने वायुओ द्वारा कई रीते दबाण लगाडवामां आवे छे एना विषे माहिती लईशुं। हवे एक पहेला एक्जाम्पल एक सेंटेन्स हूँ तमने कही दऊं कि तमने आगळ ज्यारे थियरी चलावो એટલે खबर पड़े। प्रवाहीनी जे पात्रमां भरवामां आवे ए पात्रनो प्रवाही आकार धारण करे छे एवी आपणने बेसिक माहिती खबर छे। प्रवाहीने जे पात्रमां भरवामां आवे ए पात्रनो आकार धारण करे छे। बीजी वस्तु के दबाण कई रीते लगाड़े, आ जे प्रवाही है ए प्रवाही दबाण कई रीते लगाड़े एना विषे पण आपने खबर होवी जोईए। तो चलो एना विषे आपणे एक नॉर्मल माहिती लईए। प्रवाहीनी जे पात्रमां भरवामां आवे ए पात्रना तळिये प्रवाही दबाण लगाड़े छे। शुं लगाड़े छे? दबाण लगाड़े छे। ए दबाणनुं मूल्य पात्रमां प्रवाहीनी ऊंचाई पर आधारित है। पात्रमां प्रवाहीनी ऊंचाई पर आधारित है। क्लियर? हवे ए पात्रना तळिये जे दबाण लगावे प्रवाही ए प्रवाहीनुं एटले के ए दबाणनुं मूल्य पात्रमां प्रवाहीनी ऊंचाई पर आधारित है। एटले के दबाण कई रीते आधार राखे छे कि जे कोई प्रवाहीने पात्रमां भरवामां आवे ए पात्रनी ऊंचाई जेम जेम तमे वधारो एम एम दबाणमां पण शुं आवे छे? डिफरंट आवे छे। एम एम दबाणमां पण शुं थाय छे? डिफरंट आवे अथवा तो वधारो थाय। दबाणमां शुं? वधारो थाय। तो अहीं आपणे एक प्रवृत्ति द्वारा ए समझीए कि कई रीते प्रवाही दबाण लगाड़े छे। तो जो अहीं सौ प्रथम एक आकृति दोरूं छुं। चलो આપણે કયા કયા સાધનોનો ઉપયોગ કરીશું પહેલાં તો અહીંયા લખી દઉં। સૌ પ્રથમ તો પારદર્શક કાચની નળી, પારદર્શક કાચની નળી અથવા તો તમે પ્લાસ્ટિકનો પાઇપ પણ યુઝ કરી શકો છો। શેનો? પ્લાસ્ટિકનો પાઇપ। પારદર્શક કાચની નળી અથવા તો પ્લાસ્ટિકની પાઇપ। ત્યાર પછી હવે આ જે पारदर्शक काचनी नड़ी के पाइप लो एनी लंबाई केटली होवी जोईए? 15 सेंटीमीटर। केटली होवी जोईए? 15 सेंटीमीटर। अने व्यास 5 सेंटीमीटर थी 7.5 सेंटीमीटर सुधीनो व्यास होवो जोईए। जो एकम सेमां लख्या छे? मैं सेंटीमीटर में लख्या छे, मीटर में नहीं लख्या। सेमां लख्या छे? सेंटीमीटर में। पारदर्शक काचनी नड़ी अथवा तो पाइप लंबाई केटली लेवानी? 15 सेंटीमीटर। लंबाई केटली लेवानी? 15 सेंटीमीटर। व्यास केटलो लेवानो? 5 सेंटीमीटर थी 7.5 सेंटीमीटर सुधीनो शुं लेवानो? व्यास लेवानो। त्यार पछी एक सारी गुणवत्तावाळो रबरनो टुकड़ो लेवानो। एक सारी गुणवत्तावाळो रबरनो टुकड़ो अथवा तो रबरनी सीट पण लई शको छो अथवा तो रबरनो फुग्गो पण लई शको छो। चलो कई कई वस्तु लेवानी? पारदर्शक काचनी नड़ी अथवा तो प्लास्टिकनो पाइप। त्यार पछी लंबाई 15 सेंटीमीटर, व्यास 5 सेंटीमीटर थी 7.5 सेंटीमीटरनी वच्चे होवो जोईए। एक सारी गुणवत्तावाळो रबरनो टुकड़ो अथवा रबरनी सीट अथवा तो रबरनो फुग्गो। ओके, आटली वस्तु लई लेवानी। त्यार पछी तमारे प्रवृत्ति चालू करवानी। ओके, शुं? प्रवृत्ति चालू करवानी। हवे एक पारदर्शक काचनी नड़ी छे, ए काचनी नड़ीना नीचेना छेडे एक फुग्गाने बांधी दो। एक रबरना फुग्गाने बांधी दो अथवा तो एक रबरनी सीटने बांधी दो। सौ प्रथम एक
પારદર્શક કાચની નળી લો, એ કાચની નળીના નીચેના છેડે રબરની સીટ અથવા તો રબરનો ફુગ્ગો બાંધી દો. હવે શું કરવાનું? હવે તમારા એક મિત્રને એવું કહો કે ઉપરથી જે આ ભાગ ખુલ્લો છે એ ભાગમાંથી શું નાખે? પાણી રેડે. શું? પાણી રેડે. હવે અહીંયા પાણી રેડશે. શું રેડશે? પાણી રેડશે એટલે શું થશે? આ પાણી જેમ જેમ નીચે આવશે એમ એમ આ જે પ્રવાહી છે, આ જે પાણી છે એ પાણી તળિયે શું લગાવશે? દબાણ લગાવશે. શું લગાવશે? દબાણ લગાવશે. જેમ જેમ તમે ઉપરથી પાણી રેડશો એમ એમ આ પાણી નીચે આવશે અને નીચે આવીને આ જે પ્રવાહી, આ જે પાણી છે એ પાત્રના તળિયે શું લગાવે છે? દબાણ લગાવે છે. હવે દબાણ લગાવશે એટલે જે રબરનો ફુગ્ગો છે એ રબરના ફુગ્ગાની સાઇઝ વધતી જશે, એટલે કે બહારની તરફ ફૂલવા લાગશે. આ જે રબર છે એ રબરનો ફુગ્ગો બહારની તરફ શું થશે? ફૂલવા લાગશે. કેમ? કારણ કે આ પ્રવાહીએ શું લગાવ્યું? તળિયે દબાણ લગાવ્યું. એ દબાણના કારણે આ ફુગ્ગો શું? ફૂલવા લાગે છે, એટલે કે બહારની તરફ ખસે છે. બહારની તરફ શું થાય છે? ખસે છે. જો અહીંયા આકૃતિ દોરું છું. ઓકે, આ રીતનો ફુગ્ગો ફૂલવા લાગે છે. કેમ? કારણ કે આ પ્રવાહીનું તળિયે શું લાગ્યું? દબાણ લાગ્યું. દબાણ લાગ્યું એટલા માટે રબરનો ફુગ્ગો બહારની તરફ ફૂલવા લાગે છે અથવા તો ખસે છે. ત્યાર પછી હજુ વધારે પાણી નાખવામાં આવે, હજુ વધારે પાણી રેડવામાં આવે તો શું થાય છે? આ જે ફુગ્ગો છે એ ફુગ્ગો વધારે પડતો બહારની તરફ ફૂલે છે. વધારે તરફ બહારની તરફ શું થાય છે? ફૂલે છે. જો હજુ અહીંયા પાણી વધારે રેડવું, હજુ વધારે પાણી રેડવામાં આવે તો શું થાય? હજુ આ જે ફુગ્ગો છે એ ફુગ્ગો બહારની તરફ ફૂલે છે. ક્લિયર? અથવા તો બહારની તરફ ફૂસે છે. એનો મતલબ એવું થાય કે પ્રવાહીના સ્તંભની ઊંચાઈ જેમ જેમ વધે તેમ તેમ દબાણ પણ શું થાય છે? વધે છે. જેમ જેમ પ્રવાહીના સ્તંભની ઊંચાઈમાં વધારો થાય છે તેમ તેમ આ દબાણમાં પણ શું થાય છે? વધારો થાય છે. અને દબાણમાં વધારો થાય એમ એમ રબરનો ફુગ્ગો બહારની તરફ ઉપસી આવે છે. જેમ જેમ તમે આ જે પ્રવાહીના સ્તંભની ઊંચાઈમાં શું કરો છો? વધારો કરો છો. પ્રવાહીના સ્તંભની ઊંચાઈ વધે તેમ તેમ રબરના ફુગ્ગાની સાઇઝમાં વધારો થાય. ઓકે, પ્રવાહીના સ્તંભની ઊંચાઈ વધે તેમ તેમ રબરના ફુગ્ગાની સાઇઝમાં શું થાય છે? વધારો થાય છે. ઓકે, આટલું ક્લિયર? હવે એવું કહી શકાય કે પ્રવાહીના સ્તંભની ઊંચાઈ અને દબાણ બંને એકબીજાના સમપ્રમાણમાં છે. કેમ? કારણ કે પ્રવાહીના સ્તંભની ઊંચાઈ વધે એમ દબાણ વધે, એટલે એકબીજાના શું છે? સમપ્રમાણમાં છે. એકબીજાના શું છે? સમપ્રમાણમાં છે. એટલા માટે એવું કહેવામાં આવે કે પ્રવાહીને જે પાત્રમાં ભરવામાં આવે એ પાત્રના તળિયે પ્રવાહી દબાણ લગાવે છે અને આ દબાણનું મૂલ્ય પાત્રમાં પ્રવાહીની ઊંચાઈ પર આધારિત હોય છે. ક્લિયર આટલું? ઓકે, એટલે જેમ જેમ તમે પાણી રેડતા જાઓ એમ એમ આ જે રબરનો ફુગ્ગો છે બહારની તરફ ઉપસી આવે છે અથવા તો ફૂલે છે. જેમ કે એક એક્ઝામ્પલ તમને આપું, એક નાનકડું એક્ઝામ્પલ કે આપણે ધૂળેટી હોય તો ધૂળેટીના દિવસે આપણે ફુગ્ગા ફૂલવીએ છીએ, બરાબર? ઓકે, તો જ્યારે આપણે નળ ચાલુ કરીએ એટલે નળના જે બૂચ છે એની આગળ આપણે રબરને બાંધીએ, બરાબર? અને પછી નળ ચાલુ કરીએ તો જેમ જેમ પાણી આવે એમ એમ એ દડો, એ ફુગ્ગો, એ રબરની સાઇઝમાં શું થાય છે? વધારો થાય છે. શું થાય છે? વધારો થાય છે. એટલે કે જેમ જેમ પાણીનું પ્રેશર વધે એટલે કે એનું દબાણ વધે એમ એમ એ રબર છે એ ફૂલવા લાગે છે. શું થાય છે? ફૂલવા લાગે છે. બસ આવું જ એક એક્ઝામ્પલ અહીંયા, પણ અહીંયા બીજી રીતે મેં તમને સમજાવ્યું કે જેથી થોડી વધારે ખબર પડે. ઓકે, અને એક આ પ્રવૃત્તિ છે. ઓકે, પહેલાં તો આટલા તમારે સાધન લેવા પડે, ત્યાર પછી તમારે અહીંયા બે આકૃતિ દોરવી પડે. ઓકે, પહેલાં તો એવી આકૃતિ દોરવાની કે અહીંયા નોર્મલ એક ફુગ્ગો હોય, તમે પાણી રેડો એટલે પાણી અડધે સુધી આવે તો કેટલો રબરનો ફુગ્ગો ફૂલે છે એ ચેક કરવાનું. ત્યાર પછી વધારે પાણી રેડવામાં આવે તો શું એનામાં ચેન્જીસ આવે છે એ પણ તમારે ચેક કરવા પડે, કે એટલે તમને પૂરેપૂરી માહિતી મળી રહે કે આ રીતનું સાઇઝ વધારવામાં આવે એટલે કે ઊંચાઈ વધારવામાં આવે તો રબરની સાઇઝમાં શું થાય છે. ક્લિયર?
એટલે એક વસ્તુ ફિક્સ થઈ જાય કે પ્રવાહીઓ દ્વારા કઈ રીતે દબાણ લગાડવામાં આવે છે. ચલો ત્યાર પછી એક બીજી પ્રવૃત્તિ જોઈએ. બીજી પ્રવૃત્તિ આવી કંઈક છે. પાત્રમાં ભરેલું પાણી અથવા તો પ્રવાહી, પાત્રમાં ભરેલું પ્રવાહી એક સરખી ઊંડાઈએ એક સરખું દબાણ લગાડે છે. પાત્રમાં ભરેલું પ્રવાહી એક સરખી ઊંડાઈએ એક સરખું દબાણ લગાડે છે. કઈ રીતે પોસિબલ છે? જો હવે સૌ પ્રથમ તો એક પ્લાસ્ટિકની બોટલ લેવાની. સૌ પ્રથમ એક પ્લાસ્ટિકની બોટલ લો. શું બોલ્યું? વાક્ય બોલ્યો એક સરખી ઊંડાઈએ એક સરખું દબાણ લગાડે. એક સરખી ઊંચાઈએ એક સરખી ઊંડાઈએ એક સરખું દબાણ લગાડે. કોણ? પાત્રમાં ભરેલું પ્રવાહી. પાત્રમાં ભરેલું પ્રવાહી એક સરખી ઊંડાઈ એક સરખું દબાણ લગાડે. જો હવે અહીંયા તો એક બોટલ દોરું છું. સૌ પ્રથમ એક પ્લાસ્ટિકનો બોટલ લો. હવે પ્લાસ્ટિકના બોટલની અંદર તળિયેથી સમાન અંતરે અથવા તો સમાન ઊંચાઈએ 4 છિદ્રો પાડો. શું પાડો? 4 છિદ્રો પાડો. તળિયેથી સમાન ઊંચાઈએ ચારે બાજુ શું પાડવાના? છિદ્ર. એટલે કે એક છિદ્ર અહીંયા, બીજું છિદ્ર અહીંયા, ત્રીજું પાછળ અને ચોથું અહીંયા. એટલે કે ચારે બાજુ પ્લાસ્ટિકની બોટલની ચારે બાજુ શું? છિદ્ર પાડો. ક્લિયર એટલું? સૌ પ્રથમ એક બોટલ લો. બોટલના તળિયેથી સમાન અંતરે અથવા તો સમાન ઊંચાઈએ 4 છિદ્ર પાડો. એટલે કે 4 કાણા પાડો. હવે ત્યાર પછી પ્લાસ્ટિકની બોટલની અંદર પાણી રેડો. આ પ્લાસ્ટિકની બોટલમાં સંપૂર્ણ એટલે કે આ ટોચ સુધી તમારે પાણી ભરવાનું છે. આ ટોચ સુધી શું? પાણી ભરવાનું છે. હવે પાણી ભર્યા પછી તમારે ચેક કરવાનું કે આ ચારે જે છિદ્રો છે એ ચારે છિદ્રોમાંથી જે પાણીની ધાર આવે છે એ પાણીની ધાર એક સમાન દબાણ લગાડે છે, એક સમાન અંતરે પડે છે, એ આપણે ચેક કરવાનું છે. હવે આપણે એવું અહીંયા હેડિંગમાં એવું લખ્યું છે કે એક સરખી ઊંડાઈએ એક સરખું દબાણ લગાવે. એક સરખી ઊંડાઈએ એક સરખું દબાણ લગાડે. એ કઈ રીતે પુરવાર થાય? જુઓ હવે અહીંયાથી પાણીની ધાર આવે છે, અહીંયાથી પણ પાણીની ધાર આવે છે, અહીંયાથી પણ પાણીની ધાર આવે છે. એટલે કે ચારે છિદ્રોમાંથી પાણી પડે છે. હવે અહીંયા આપણે જે સમાન અંતરે તળિયેથી જે સમાન અંતરે અથવા સમાન ઊંચાઈએ જે 4 છિદ્રો આપણે પાડ્યા, બરાબર, એ ચારે છિદ્રોમાંથી જે પાણી પડે છે એ પાણી સમાન અંતરે અહીંયા બોટલની આસપાસ પડે છે. સમાન અંતરે બોટલની આસપાસ પડે છે. ઓકે. હવે આસપાસ પડે અને અહીંયા એક સમાન ઊંડાઈ છે તો દબાણ પણ કેવું લાગશે? એક સમાન લાગશે. દબાણ પણ કેવું લાગશે? એક સમાન લાગશે. અને એમની જે ધાર છે એ ધાર પણ એક સમાન પડશે. કેમ? કારણ કે એક સમાન ઊંડાઈએ આપણે જે 4 છિદ્રો પાડ્યા તો દબાણ પણ કેવું લાગશે? એક સમાન લાગશે. કેવું લાગશે? એક સમાન. પણ ધારો કે તમે આ છિદ્ર અહીંયા એક પાડ્યું હોત, એક છિદ્ર તમે અહીંયા પાડ્યું હોય અને એક છિદ્ર તમે અહીંયા પાડો તો અહીંયા ઊંડાઈ કેવી છે? ઓછી છે. ઊંડાઈ કેવી છે? ઓછી છે. હવે ઊંડાઈ ઓછી હોય તો દબાણ પણ કેવું લાગે? ઓછું લાગે. ઊંડાઈ ઓછી હોય તો દબાણ પણ કેવું લાગે? ઓછું લાગે. અને ઊંડાઈ વધારે હોય તો દબાણ કેવું લાગે? વધારે લાગે. એટલે એટલું યાદ રાખવાનું, ઓછી ઊંડાઈ હોય તો દબાણ કેવું લાગે? ઓછું લાગે. કેવું લાગે? ઓછું લાગે. અને વધુ ઊંડાઈ હોય તો દબાણ કેવું લાગે? વધુ લાગે. વધુ ઊંડાઈ હોય તો દબાણ પણ કેવું લાગે? વધુ લાગે. ક્લિયર? ધારો કે એક બીજું એક્ઝામ્પલ લઈએ. એક આ કાચનું પાત્ર છે અથવા તો કોઈ એક પાત્ર છે, બરાબર. હવે એ પાત્રમાં અહીંયા એક ઓછી ઊંડાઈવાળો ગેપ બનાવ્યો છે, એક વધારે ઊંડાઈવાળો ગેપ બનાવ્યો છે અને એક એનાથી પણ વધારે ઊંડાઈવાળો ગેપ બનાવ્યો છે. હવે અહીંયા બધે પાણી ભરેલું છે. આ પાત્રમાં શું છે? પાણી છે. આ પાત્રમાં શું છે? પાણી છે.
આ પાત્રમાં શું છે? પાણી છે. હવે આ પાણીની ધાર આ જે માર્ગ છે, માર્ગથી બહાર નીકળશે તો પાણીની ધાર ક્યાં આવશે? અહીંયા આવશે. એટલે કે ઓછી ઊંડાઈ તો દબાણ પણ કેવું લાગે? ઓછું લાગે. ઓછું લાગે. હવે અહીંયા છે તો અહીંયા એટલે કે આ માર્ગેથી પાણી નીકળે તો અહીંયા થોડું દબાણ વધારે લાગશે. વધારે લાગશે. અને હજુ વધુ ઊંડાઈ રાખવું તો દબાણ કેવું લાગશે? હજુ વધારે લાગશે. ક્લિયર? એટલે ઓછી ઊંડાઈ હોય તો દબાણ કેવું લાગે? ઓછું લાગે. વધુ ઊંડાઈ હોય તો દબાણ કેવું લાગે? વધુ લાગે. ક્લિયર એટલી વસ્તુ? અને એક સરખી ઊંડાઈ હોય તો દબાણ કેવું લાગે? એક સરખું લાગે. એક સરખું લાગે. ઓકે, કારણ કે જે પાણી અહીંયાથી પડશે એ સમાન અંતરે પડશે. ઓકે, સમાન અંતરે એટલે કે એક સમાન દબાણ લાગે. કેવું લાગે? એક સમાન દબાણ લાગે. એટલે એક્ઝામમાં તમારે પહેલાં એક આકૃતિ દોરવી પડે. તમે આ આકૃતિ દ્વારા પણ સમજાવી શકો છો અને આ આકૃતિ દ્વારા તમારે સમજાવો તો સમજાવી શકો છો. પણ એક્ઝામ એવું પૂછે કે એક સમાન ઊંડાઈ, એક સમાન દબાણ કઈ રીતે લાગે તો તમારે આ આકૃતિ દોરવાની. અને ખાલી એવું પૂછે કે ઓછી ઊંડાઈ અને વધુ ઊંડાઈ રાખવામાં આવે તો દબાણની શું અસર થાય છે એના વિશે સમજાવો. ઓકે, તો એકદમ આ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે અને એક આ પ્રવૃત્તિ પણ છે. ચલો, હવે ત્યાર પછી એક લાસ્ટ ટોપિક આવે છે વાતાવરણનું દબાણ. પહેલાં તો વાતાવરણ એટલે શું? આપણી આસપાસ રહેલા હવાના આવરણને શું કહેવામાં આવે છે? વાતાવરણ કહેવામાં આવે છે. અને તેના દ્વારા લાગતા દબાણને વાતાવરણનું દબાણ કહે છે. આપણી આસપાસ રહેલા હવાના આવરણ શું કહેવામાં આવે છે? વાતાવરણ કહેવામાં આવે છે. અને તેના દ્વારા લાગતા દબાણને શું કહેવામાં આવે છે? વાતાવરણનું દબાણ કહેવામાં આવે છે. તો જો હવે વાતાવરણનું દબાણ વસ્તુ પર કઈ રીતે લાગે છે? વાતાવરણનું દબાણ વસ્તુ પર કઈ રીતે લાગે છે એની આપણે વાત કરી લઈએ. વાતાવરણનું દબાણ વસ્તુ પર કઈ રીતે લાગે? સૌ પ્રથમ એક રબરનું ચૂસક લેવાનું. શું લેવાનું? રબરનું ચૂસક. યાદ રાખજો, સૌ પ્રથમ એક રબરનું ચૂસક લેવાનું. શું લેવાનું છે? ચૂસક. હવે રબરનું ચૂસક લઈએ અથવા તો એક રબરનો નાનો કપ પણ કહી શકાય. રબરનો એક નાનો કપ. ક્લિયર? એક રબરનું ચૂસક અથવા તો રબરનો નાનો કપ. જો હવે રબરનું ચૂસક દોરું છું, કહી દે. આ રબરનું શું છે? ચૂસક છે. ચૂસક છે. હવે રબરનું ચૂસક તમે જોયું પણ હશે. એક એક્ઝામ્પલ દ્વારા તમને સમજાવજો. તમે નાના હતા ત્યારે બંદૂક તો બહુ જ તમે રમી હશે, ડુપ્લિકેટ બંદૂક. હવે બંદૂકની આગળ તમે ખબર એક રબરનું એવું ભરાવતા હતા. તમને એ ખબર નહીં કે રબરનું ચૂસક હતું. રબરની એવી કંઈક વસ્તુ ભરાવતા હતા કે આપણે જ્યારે ટ્રિગર દબાઈએ ને ત્યારે એ રબર સામે દિવાલ પર ચોંટી જતું હતું. શું કહેતો હું? એવું બોલ્યો હું કે આપણે એક નાના હતા ત્યારે એક બંદૂકની જે આગળનો ભાગ આવે કે જેથી ગોળી છૂટે ત્યાં તમે શું રબરની એવી વસ્તુ ભરાવતા હતા. એ રબરની વસ્તુ તમે ભરાવતા હતા, જ્યારે ટ્રિગર દબાવતા હતા ત્યારે એ જે રબરની વસ્તુ હતી એ એકચ્યુઅલીમાં રબરનું ચૂસક કહેવાય. એને શું કહેવાય? રબરનું ચૂસક. એ રબરનું ચૂસક જ્યારે આપણે ટ્રિગર દબાઈએ ત્યારે શું થતું હતું? સામે જે સપાટી હતી, જે દિવાલ હતી એની પર ચોંટી જતું હતું. હવે ચોંટવાનું કારણ શું? એ ચોંટવાનું કારણ ઓરિજિનલમાં વાતાવરણનું દબાણ હતું. શું હતું? વાતાવરણનું દબાણ. પણ જ્યારે તમે નાના હતા એટલે તમને રીઝન નહોતી ખબર કે વાતાવરણના દબાણના કારણે એ સપાટી પર ચોંટી જાય છે. ઓકે, ક્લિયર? જો તમને સમજાવું, રબરનું ચૂસક લો અથવા તો રબરનો નાનો કપ લો. હવે આ જે રબરનું ચૂસક છે એને કોઈક સમતલ સપાટી ઉપર જોરથી ચિપકાવો. આ જે રબરનું ચૂસક છે એને કોઈ સમતલ સપાટી પર જોરથી ચિપકાવો અથવા તો જોરથી દબાવો. ક્લિયર? સમતલ સપાટી પર રબરનું ચૂસક એને જોરથી દબાવો અથવા તો એને જોરથી તેને તમે ધક્કો મારશો તો પણ એ ચીપકી જશે. ઓકે, હવે આ જે રબરનું ચૂસક એટલે કે રબર અને જે સમતલ સપાટી છે એ બંને વચ્ચેથી હવા નીકળી જાય છે. શું થાય છે? હવા નીકળી જાય છે. અને હવા નીકળવાના કારણે આ જે રબરનું ચૂસક અને જે સમતલ સપાટી છે એકબીજાને જકડાઈને ચોંટી જાય છે. શું થાય છે? જકડાઈને ચોંટી જાય છે. જ્યારે તમે સામાન્ય બળનો ઉપયોગ કરો છો ત્યારે આ રબરનું ચૂસક નીકળતું નથી. એનું કારણ
કારણ કે બંને વચ્ચે જે હવા હતી એ હવા નીકળી ગઈ અને બંને એકબીજાના બહુ જ કહેવાય કે આકર્ષણ કે બહુ જ જોરદાર સંપર્કમાં આવી ગયા, અને સંપર્કમાં આવી ગયા એના કારણે સામાન્ય બળ વાપરવાથી એ જે રબરનું ચૂસક છે એ સમતલ સપાટી પરથી નીકળતું નથી. એના માટે તમારે શું કરવું પડશે? અહીંયા જે બળથી ચોટ્યું છે એના કરતાં વધારે તમારે ખેંચાણ બળનો ઉપયોગ કરવો પડશે. અહીંયા જે બળથી ચોંટી ગયું છે એના કરતાં તમારે વધારે ખેંચાણ બળના ઉપયોગથી આ રબરનું ચૂસક તમારે ખેંચવું પડશે, તો જ એ સમતલ સપાટી અને રબરના ચૂસક વચ્ચે શું થશે? જોડાણ થયું તો એ છૂટવું પડશે, એ સંપર્ક થયો એ છૂટો પડશે. ક્યારે? જ્યારે ખેંચાણ બળ તમારે વધારે લગાડવું પડશે. એટલા માટે એવું કહી શકાય કે આનું કારણ એ કે વાતાવરણનું દબાણ, વાતાવરણના દબાણના કારણે એ સમતલ સપાટી અને રબરના ચૂસક બંને એકબીજાને જકડાઈને ચોંટી ગયા. ઓકે, એકદમ ઇઝી છે. અને એક્ઝામમાં તમને વાતાવરણનું દબાણ પૂછે તો તમે એક સિમ્પલ ઉદાહરણ છે લખી શકો છો. ઓકે, એકદમ સિમ્પલ છે કે વાતાવરણનું દબાણ સમજાવો તો રબરનું ચૂસક લેવાનું અથવા તો રબરનો એક નાનો કપ અને એક સમતલ સપાટી. ઓકે, સમતલ સપાટી પર જોરથી આ રબરનું ચૂસક દબાવવામાં આવે અથવા તો જોરથી એને પછાડવામાં આવે તો શું થાય છે? ચોંટી જાય છે. અને ચોંટે એટલે કે રબર અને જે સમતલ સપાટી છે એ બંને વચ્ચે શું થાય છે? સંપર્ક આવે છે. સંપર્ક આવવાથી જે એમની અંદરની જે હવા હોય હવા બહાર નીકળી જાય છે, અને હવા બહાર નીકળી જાય એટલે બંને એકબીજાના એકદમ નજીક સંપર્કમાં આવે અને ચોંટી જાય છે. શું થાય છે? ચોંટી જાય છે. અને ચોંટવાનું મેઇન કારણ વાતાવરણનું દબાણ. એની ઉપર કોનું? વાતાવરણનું દબાણ લાગે છે. કારણ કે આપણી આસપાસ શું રહેલી છે? હવા રહેલી છે. આપણી આસપાસ શું રહેલી છે? હવા રહેલી છે. એના કારણે વાતાવરણનું દબાણ લાગે છે, અને સામાન્ય બળ લગાવવાથી એ રબરનું ચૂસક આપણે ખેંચી શકતા નથી. એના કરતાં પણ વધારે બળનું ખેંચાણ બળનો યુઝ કરવો પડે છે, ત્યારે જ એ રબરનું ચૂસક આપણે ખેંચી શકીએ છીએ. ક્લિયર વિદ્યાર્થી મિત્રો? એક સિમ્પલ ઉદાહરણ હતું, અને આ સાથે આપણું ચેપ્ટર નંબર 11 બળ અને દબાણ પણ પૂરું થાય છે.